वीडियो देख रहे सारे अध्यापक साथियों ते विद्यार्थियों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। पिछली वीडियो च आपां इस क्वेश्चन बैंक के 1 अंक वाले सारे प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। जेकर तुसीं वीडियो के पहले भाग नूं देखना चाहुंदे हो तो इसका लिंक तुहानूं नीचे डिस्क्रिप्शन च मिल जाएगा। इस वीडियो च आपां बाकी के प्रश्न डिस्कस करन जा रहे हैं। आपां इन्हां 3 अंक वाले प्रश्न उत्तरां तो शुरू करन जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, सिस्टम सॉफ्टवेयर नूं परिभाषित करो। सिस्टम सॉफ्टवेयर ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ 2000, ਵਿੰਡੋਜ਼ 8, ਵਿੰਡੋਜ਼ 10। ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹਨ ਜੋ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ MS Access, SQL, MySQL। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੰਬਰ 1 ਟੈਕਸਟ, ਨੰਬਰ 2 ਪਿਕਚਰ, ਨੰਬਰ 3 ਆਡੀਓ, ਨੰਬਰ 4 ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਨੰਬਰ 5 ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ MS PowerPoint, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਪੇਜ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀ ਹੈ? ਪੇਜ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੇਜ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੇਜ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1, ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। पेज ग्रुप विचों पेज ब्रेक ते क्लिक कर दो। इस तरह पेज ब्रेक दाखिल हो जाएगी। प्रश्न नंबर 5, प्रिंट अते प्रिंट प्रीव्यू कमांड विच अंतर लिखो। इसका उत्तर है जी प्रिंट कमांड की वरतों डॉक्यूमेंट नूं कागज़ ते प्रिंट कर लिए की जाती है, जबकि प्रिंट प्रीव्यू कमांड की वरतों डॉक्यूमेंट नूं प्रिंट करन तो पहलां मॉनीटर स्क्रीन उपर देखण लई कीती जाती है। प्रिंट कमांड की वरतों उदों की जाती है जदों सानू पूरा विश्वास हुंदा है कि पेज लेआउट विच बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि प्रिंट प्रीव्यू कमांड की वरतों पेज लेआउट अते पेज डिजाइन नूं देखण लई कीती जाती है। प्रश्न नंबर 6, HTML की है? इसका उत्तर है HTML का पूरा नाम हाइपरटैक्सट मार्कअप लैंग्वेज है। इसकी वरतों वैब पेज तैयार करने लई कीती जाती है। इस विच वरतियां जाण वालियां कमांड्स नूं टैग्स कहा जाता है। टैग नूं एंगल ब्रैकेटां विच लिखिया जाता है। इस विच दो तरह के टैग्स वरते जाते हैं। पहला है कंटेनर टैग। ये वो टैग हुंदे ने जिन्हां नूं शुरू भी किया जाता है ते बंद भी किया जाता है। उदाहरण के तौर पर इस टैग नाल HTML नूं शुरू किया गया है अते /HTML नाल इस नूं बंद किया गया है। एम्प्टी टैग, ये वो टैग हुंदे हन जिन्हां नूं केवल शुरू किया जाता है अते जिन्हां नूं बंद करन दी जरूरत नहीं हुंदी। उदाहरण के तौर पर BR, इस विच BR नूं शुरू किया गया है, इस नूं बंद करन दी जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 7, एक टैग की है? इसका उत्तर है जी जिस विच HTML दीयां कमांड्स लिखियां जांदियां हन उन्हां नूं टैग्स कहा जाता है। टैग नूं एंगल ब्रैकेटां विच लिखिया जाता है। इस विच दो तरह के टैग वरते जाते हैं। नंबर 1 कंटेनर टैग, ये वो टैग हुंदे ने जिन्हां नूं शुरू भी किया जाता है ते जिन्हां नूं बंद भी किया जाता है। उदाहरण के तौर पर HTML नूं शुरू किया गया है ते /HTML नाल इस नूं बंद किया गया है। एम्प्टी टैग, ये वो टैग हुंदे ने जिन्हां नूं केवल शुरू किया जाता है
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ BR ਟੈਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8, ਇਮੇਜ ਟੈਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਮਟੀ ਟੈਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਮੇਜ ਟੈਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਮੇਜ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਸੋਰਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ img src kiran.jpg। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਟੈਗ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟੈਗ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਟੈਗ ਹੈ ਜੀ ਟੇਬਲ ਟੈਗ, ਦੂਸਰਾ tr ਟੈਗ, ਤੀਸਰਾ th ਟੈਗ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ td ਟੈਗ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10, ਫੌਂਟ ਟੈਗ ਦਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੌਂਟ ਟੈਗ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਟੈਗ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਂਟ ਟੈਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ /ਫੌਂਟ ਟੈਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਫੇਸ, ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਲਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 11, ਬੀਜ਼ੀ ਕਲਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਬੀਜ਼ੀ ਕਲਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਨਸਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਾਡੀ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ। ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਜੋਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13, ਕਾਲ ਸਪੈਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਲ ਸਪੈਨ HTML ਵਿੱਚ TD ਅਤੇ TH ਟੈਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ TD callspan = 3। ਇਹ 3 ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14, ਰੋ ਸਪੈਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਰੋ ਸਪੈਨ HTML ਵਿੱਚ TD ਜਾਂ TH ਟੈਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜੀ TD rowspan = 3। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15, ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ। ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਤੇ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਲਈ OL ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਲਈ UL ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰਡ ਲਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਵੋਲਟਡ ਲਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨੇ A, ਕੈਪੀਟਲ A, ਸਮਾਲ I, ਕੈਪੀਟਲ I ਤੇ 1, ਜਦਕਿ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨੇ ਸਕੁਏਅਰ, ਡਿਸਕ ਅਤੇ ਸਰਕਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 16, ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੂਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। HTML ਵਿੱਚ ਐਂਕਰ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। HTML ਵਿੱਚ ਐਂਕਰ ਟੈਗ ਲਈ
ए टैग की वरतों की जाती है। एंकर टैग कंटेनर टैग है, इसनों ए टैग नाल शुरू और स्लैश ए टैग नाल बंद किया जाता है। एंकर टैग विच HREF एट्रीब्यूट वरत्या जाता है। इस एट्रीब्यूट की वरतों लिंक किए जाने वाले डॉक्यूमेंट का एड्रैस सैट करने की जाती है। प्रश्न नंबर 17, एंकर टैग की हुंदा है, उदाहरण दे के समझाओ। इसका उत्तर है जी, एंकर टैग लई ए टैग की वरतों की जाती है। HTML विच एंकर टैग की वरतों लिंक बनाने लई की जाती है। ए टैग कंटेनर टैग है, इसनों ए टैग नाल शुरू और स्लैश ए टैग नाल बंद किया जाता है। एंकर टैग विच HREF एट्रीब्यूट वरत्या जाता है। इस एट्रीब्यूट की वरतों लिंक किए जाने वाले डॉक्यूमेंट का एड्रैस सैट करने की जाती है। ये नीचे इसकी एग्जाम्पल है। प्रश्न नंबर 18, एक फार्म की हुंदा है। फार्म विच वैब पेज का वह खेत्र शामिल हुंदा है जिस विच यूज़र वैब पेज के इच्छुकां नूं भेजी जाने वाली जानकारी दर्ज करता है। फार्म एक कंटेनर हुंदा है जिस विच होर फार्म एलीमेंट्स हुंदे ने। ये फार्म एलीमेंट्स टैक्स बॉक्स, रेडियो बटन आदि हुंदे ने। HTML विच फॉर्म बनाउण लई फॉर्म टैग की वरतों की जाती है। प्रश्न नंबर 19, HTML फार्मां विच वक्खो वक्खरे बटनां की व्याख्या करो। इसका उत्तर है जी, बटन HTML फार्मां दे बहुत महत्वपूर्ण एलीमेंट्स हुंदे ने। इन्हां दी वरतों वैब पेज ते कुछ एक्शन परफॉर्म करने की जाती है। ये बटन कई तरह के हुंदे ने। कुछ महत्वपूर्ण बटन हेठां दिते गए ने। पहला है जी सबमिट बटन। इस बटन की वरतों डाटा फार्म नूं वैब सर्वर कोल भेजण लई कीती जाती है। दूसरा है रीसैट बटन। इस बटन की वरतों डाटा फार्म के मुल्लां नूं खत्म करने की जाती है। प्रश्न नंबर 20, चैक बॉक्स की हुंदा है। इसका उत्तर है जी, चैक बॉक्स उस समय वरते जाते हैं जदों एक समय एक या एक तो वध ऑप्शनां की चोण की जानी है। चैक बॉक्स बटन HTML फार्मां दे बहुत खास एलीमेंट्स हुंदे हैं। चैक बॉक्स नूं बनाउण लई इनपुट टैग की वरतों की जाती है। चैक बॉक्स लई इनपुट टैग विच टाइप इज इक्वल टू चैक बॉक्स ਅਤੇ नेम एट्रीब्यूट की वरतों की जाती है। इस उदाहरण विच असीं इनपुट टाइप इज इक्वल टू चैक बॉक्स एंड नेम इज इक्वल टू कंप्यूटर लिख के कंप्यूटर नाम का चैक बॉक्स बनाया। डेस्कटॉप पब्लिशिंग की है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग नूं DTP के नाम नाल जाणिया जाता है। DTP की वरतों करके कंप्यूटर की मदद नाल विजिटिंग कार्ड, मैगजीन, कैलेंडर, इश्तिहार आदि वधिया किस्म नाल छाप सकते हैं। ये काम पब्लिशिंग और प्रिंटिंग नाल संबंधित हुंदा है। डॉक्यूमेंट नूं सुंदर, सही ते वधिया डिजाइन नाल तैयार करने लई डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन की वरतों की जाती है। प्रश्न नंबर 22, प्रिंटर दीयां ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्मां किहड़ियां हन। इसका उत्तर है जी, प्रिंटर एक हार्ड कापी आउटपुट यंत्र है। इसकी वरतों आउटपुट नूं एक कागज़ उपर प्रिंट करने लई कीती जाती है। प्रिंटर आम तौर पर दो किस्मां दे हुंदे ने। पहला है इंपैक्ट प्रिंटर। इन्हां प्रिंटरां विच प्रिंटर हैड प्रिंट करने लई कागज़ उपर स्ट्राइक करता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इन्हां प्रिंटरां विच प्रिंटर हैड प्रिंट करने लई कागज़ उपर स्ट्राइक नहीं करता। प्रश्न नंबर 23, मार्जिन की है। मार्जिन ये परिभाषित करने में मदद करता है कि टैक्स्ट की एक लाइन कित्थे शुरू होंदी है और कित्थे खत्म होंदी है। ये पेज की मुख्य समग्री और पेज के किनारिਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ खाली खेत्र ਹੁੰਦਾ है। आम तौर पर मार्जिन का साइज़ 1 इंच सैट होंदा है, परंतु असीं अपनी जरूरत अनुसार इसका साइज़ घटा वधा सकते हैं। असीं एक पेज दीयां चारे दिशावां विच मार्जिन सैट कर सकते हैं, टॉप, लैफ्ट, बॉटम ते राइट मार्जिन। प्रश्न नंबर 24, गटर पोजीशन तो तुसीं की समझते हो।
इसका उत्तर है जी ये खाली थां हुंदी है जिसनूं वाइंड करने लई वरतिया जांदा है। गटर मार्जन टॉप ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਮਾਰਜਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਥਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਟਰ ਮਾਰਜਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਜ ਵਿਚਲਾ ਟੈਕਸਟ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਛੁਪ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 25 ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕੀ ਹਨ? ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ 2 ਜਾਂ 3 ਅਯਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੁਝ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੱਖਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 26 ਵਿਜ਼ੀਵਿਗ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। DTP ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜ਼ੀਵਿਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਵਿਜ਼ਈਵਿਗ। ਵਿਜ਼ੀਵਿਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਹੈ what you see is what you get। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 27 ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਡੌਸ, ਵਿੰਡੋ, ਯੂਨਿਕਸ, ਲਾਈਨਕਸ ਆਦਿ ਕੁਝ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 28 ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੋ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਬੈਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 29 ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਟੇ ਦੇ ਫਲੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਦਲਣਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 30 ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 3 ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਨੰਬਰ 4 ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਨੰਬਰ 5 ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਨੰਬਰ 6 ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 7 ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 31 ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਪਰ ਹੈਕਰਸ ਸਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੈਕਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ, ਐਂਟੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ, ਫਾਇਰਵਾਲ ਆਦਿ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 32 ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਂਫਲੇਟ, ਲੈਟਰਹੈਡ, ਬੈਨਰ, ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ, ਪੋਸਟਰ, ਕੈਲੰਡਰ, ਨਿਮੰਤਰਣ ਪੱਤਰ ਆਦਿ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਗੈਲਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 33 ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪ ਲਿਖੋ। ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਨੰਬਰ 2 ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਸੋਲਿਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਰਸਰ ਰੱਖੋ। ਨੰਬਰ 3 ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਅਤੇ ਡਰੈਗ ਕਰਕੇ ਮਨਪਸੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 34 ਟੈਂਪਲੇਟ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਲੇਟ ਟੂਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। office.com ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਟੈਂਪਲੇਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਂਪਲੇਟ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ 6 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਟਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟਨ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ। ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸਰਵਰ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਟਾਈਪ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਬਮਿਟ, ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਬਮਿਟ ਡਾਟਾ। ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਸਰਵਰ ਤੇ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਰੀਸੈਟ ਬਟਨ। ਰੀਸੈਟ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਗਲਤ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੀਸੈਟ ਬਟਨ ਹੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਸਿਲੈਕਟ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ, ਮਾਊਸ, ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਵਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਈਟਮ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਟੈਕਸਟ ਏਰੀਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਟੈਕਸਟ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਸ। ਰੋਜ਼ ਟੈਕਸਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਲਸ ਟੈਕਸਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਾਲਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਏਰੀਆ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਨੇਮ ਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸਟ ਏਰੀਆ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 5 ਅਤੇ ਕਾਲਮਸ 20। ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਟੈਕਸਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਏਰੀਆ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਥਡ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ? ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਥਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਮਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ ਡਾਟਾ ਨੂੰ URL ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਥਡ। ਮੈਥਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਰਵਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਗੈਟ ਮੈਥਡ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ URL ਪਾਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਨਕੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਮਟਿਡ ਡਾਟਾ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜੀ ਫੋਰਮ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਗੈਟ ਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ welcome.php। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪੋਸਟ ਮੈਥਡ। ਇਸ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ URL ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਸਰਵਰ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜੀ ਫੋਰਮ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੋਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ welcome.php। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਨਪੁਟ ਆਉਟਪੁੱਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਸੰਚਾਰ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਢੁਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮਰੀ, CPU, ਸਟੋਰੇਜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ ਹੈ ਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ਰ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਜੀ ਲਾਈਨਕਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਲਾਈਨਕਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੀ ਪੋਰਟੇਬਲ। ਲਾਈਨਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਓਪਨ ਸੋਰਸ। ਲਾਈਨਕਸ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਹੈ ਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਫਿਸ ਟੂਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ 5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਫਿਸ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਫਿਸ ਟੂਲਸ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਧੇਰੇ ਯੂਜ਼ਰ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਫਿਸ ਟੂਲਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟੂਲਸ। ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟੂਲਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਲੈਟਰਸ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ, ਸੇਵ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ, ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ MS ਵਰਡ, ਨੋਟਪੈਡ ਆਦਿ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੂਲਸ। ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ MS ਐਕਸੈਸ, ਔਰੈਕਲ ਆਦਿ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਟੂਲਸ। ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੂਲਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ MS ਐਕਸਲ, ਲੋਟਸ ਆਦਿ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟੂਲਸ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟੂਲਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ MS ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਆਦਿ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਜੀ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਸਟ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਆਡੀਓ,
ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਦੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਅਰ ਆਦਿ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਲਿਖੋ। ਮੇਲ ਮਰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MS ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਭਰੋ ਤੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ। MS ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਲਿੰਗ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਲ ਮਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਲੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਛੇਵਾਂ, ਸਿਲੈਕਟ ਰੈਸਿਪੀਐਂਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਸੱਤਵਾਂ, ਹੁਣ ਐਕਸਲ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਠਵਾਂ, ਸਿਲੈਕਟ ਟੇਬਲ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੀਟ 1 ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਓਕੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਨੌਵਾਂ, ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਇਨਸਰਟ ਫੀਲਡ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਮਰਜ ਫੀਲਡ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਡਰਾਪ ਡਾਊਨ ਮੈਨੂ ਵਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਐਕਸਲ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੀਲਡ ਨੇਮ ਹੋਣਗੇ। 10ਵਾਂ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡ ਨੇਮ ਚੁਣੋ। 11ਵਾਂ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਫਿਨਿਸ਼ ਐਂਡ ਮਰਜ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਰਾਪ ਡਾਊਨ ਮੈਨੂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਿਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚੁਣੋ। 12ਵੇਂ ਸਟੈਪ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਮਰਜ ਟੂ ਨਿਊ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਆਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਤੇ ਓਕੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਟੈਬ ਸਟਾਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂਅਲ ਟੈਬ ਸਟਾਪਸ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਟੈਬ ਸਟਾਪ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਰਸਰ ਰੁਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਟੈਬ ਕੀ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂਅਲ ਟੈਬ ਸਟਾਪਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਪ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਬ ਸਟਾਪ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੂਲਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਟੈਬ ਸਿਲੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਬ ਸਟਾਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਰੂਲਰ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਬ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਬ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਅਜਿਹਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਟੈਪਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਈਲ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਐਰੋ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਮਾਂਡ। ਇਸ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਟੈਪਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਚੁਣ ਲਓ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5, HTML ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਦੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਡੀ ਸੈਕਸ਼ਨ। HTML ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਮ ਬਣਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ HTML ਟੈਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੈਡ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਟਲ ਟੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਟਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੈਡ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਡੀ ਟੈਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਡੀ ਟੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਡੀ ਟੈਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ HTML ਟੈਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਡ ਟੈਗ। ਹੈਡ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਡਰ ਸੂਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈਡ ਟੈਗ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੈਡ ਟੈਗ। ਬੋਡੀ ਟੈਗ। ਬੋਡੀ ਟੈਗ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਲਿੰਕਸ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਟੈਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ ਓਪਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਟੈਗ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੋਡੀ ਟੈਗ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6, ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਗਸ ਕੀ ਹਨ? ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। HTML ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਟੈਗਸ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟੈਗਸ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਟੇਬਲ ਟੈਗ। HTML ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਓਪਨਿੰਗ ਟੈਗ ਹੈ ਅਤੇ /ਟੇਬਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟੈਗ ਹੈ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੈਗਸ ਇਸ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ ਜੀ ਟੇਬਲ ਓਪਨਿੰਗ ਟੈਗ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟੈਗ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਟੇਬਲ ਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ TR ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। TR ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ TR ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਰੋ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਟੈਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ ਜੀ ਓਪਨਿੰਗ TR ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ TR। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗ। ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ TH ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। TH ਅਤੇ /TH ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ ਜੀ ਓਪਨਿੰਗ TH ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ TH। ਚੌਥਾ ਟੈਗ ਹੈ ਟੇਬਲ ਡਾਟਾ। ਟੇਬਲ ਡਾਟਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ TD ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। TD ਅਤੇ /TD ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ ਜੀ ਓਪਨਿੰਗ TD ਟੈਗ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ TD ਟੈਗ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਲਿਸਟ ਸਮਝਾਓ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਰਡਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਿਸਟ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰਡ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ OL ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਟੈਗ ਹੈ। ਇਹ OL ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ /OL ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ OL ਨਾਲ ਇਸ ਆਰਡਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਪ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ 1 ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਮੋਨੀਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8, ਨੈਸਟਡ ਲਿਸਟ ਉਦਾਹਰਨ ਸਹਿਤ ਸਮਝਾਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਸਟਡ ਲਿਸਟ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਸਟਡ ਲਿਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਨੇਮ ਆਫ ਬॉयਜ਼ ਤੇ ਨੇਮ ਆਫ ਗਰਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਬ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਰਾਮ ਐਂਡ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਗਰਲਸ ਵਾਲੀ ਸਬ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਸੀਤਾ ਐਂਡ ਰਾਣੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9, ਵੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬਿਟਮੈਪ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜੀ ਵੈਕਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਹਰ ਪਿਕਸਲ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਟਮੈਪ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਹਰ ਪਿਕਸਲ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਕਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਟਮੈਪ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗਣਿਤਿਕ ਗਣਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਗਣਿਤਿਕ ਗਣਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10, ਇੰਪੈਕਟ ਤੇ ਨਾਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਇੰਪੈਕਟ ਤੇ ਨਾਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਨਾਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
दूसरा, ये प्रिंटर पेपर नाल संपर्क करते हैं, जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर पेपर नाल संपर्क नहीं करते। इन्हां दी प्रिंटिंग का मुल घट हुंदा है, जबकि नॉन इंपैक्ट वाले प्रिंटरां दी प्रिंटिंग का मुल ज़्यादा हुंदा है। इन्हां दी रफ्तार घट हुंदी है, जबकि इन्हां दी रफ्तार वध हुंदी है। ये प्रिंटर सस्ते हुंदे ने, जबकि ये प्रिंटर महंगे हुंदे ने। ये प्रिंटर लगातार पेज वरतते हैं, यानी कि इन्हां विच कंटीन्यू स्टेशनरी यूज़ हुंदी है। ये इकल्ला इकल्ला पेज वरतते हैं। इस किस्म की उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स, ते नॉन इंपैक्ट प्रिंटरां की उदाहरण है लेज़र ते इंकजैट। प्रश्न नंबर 11 है जी, दो प्रकार के इंपैक्ट प्रिंटरां की व्याख्या करो। डॉट मैट्रिक्स ते डेजी व्हील इंपैक्ट प्रिंटर दीयां किस्मां हन। पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर 9 तो 24 पिन वाला प्रिंटर हुंदा है। ये प्रिंटर इन्हां पिनां की मदद नाल छपाई करता है। इसकी क्वालिटी वधिया हुंदी है। इसकी मदद नाल ग्राफिक्स नूं भी छापिया जा सकता है। ये आम तौर पर काले रंग नाल छपाई करते हैं, पर रंगीन प्रिंटर भी हुंदे हैं। इन्हां विच स्याही एक रिबन ते लगी हुंदी है। ये प्रिंटर सस्ते हुंदे ने ते आम तौर पर 100 तो 600 अखर प्रति सेकंड की स्पीड नाल छपाई करते हैं। दूसरा है जी डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर का यह नाम इसकी प्रिंटिंग प्रणाली के डेजी फुल वांग दिखाई देन करके पिया। इस विच पैटल हुंदे ने। हरेक पैटल ते एक पूरी तरह तैयार अखर हुंदा है। ये ठोस लाइन ते प्रिंट करता है। इस नाल एक हैमर हुंदा है जो अखर नूं रिबन ते मारदा है, जिस नाल अखर छप जांदा है। इसकी गति घट हुंदी है। ये ज़्यादातर 25 तो 35 अखर प्रति सेकंड प्रिंट करता है। प्रश्न नंबर 12, खाली लेआउट की वरतों करके असी पबलिशर विच पबलीकेशन किवें कर सकते हैं। इसका उत्तर है जी, जो फाइल असी पबलिशर विच तैयार करते हैं उसनूं पबलीकेशन कहते हैं। पबलीकेशन तैयार करने लई हेठ दिते कदम हैं। पहला स्टैप है फाइल मेनू ते क्लिक करो। दूसरा, न्यू विकल्प ते क्लिक करो। तीसरा, ब्लैंक पबलीकेशन टैंपलेट ते क्लिक करो। चौथा स्टैप है जी क्रिएट बटन उत्ते क्लिक करो। पंजवां, हुण जरूरत के अनुसार पबलीकेशन तैयार करो। छेवां स्टैप है जी पबलीकेशन बनाने तो बाद इसनूं फाइल मेनू की वरतों करके सेव कर दो। इस तरह से उपरोक्त कदमों की वरतों करके पबलीकेशन तैयार कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, टैक्स बॉक्स की वरतों करके पबलिशर विच टैक्स जोड़न अते एडिट करने लई कदम लिखो। पबलिशर विच टैक्स बॉक्स की वरतों करदे टैक्स नूं जोड़न अते एडिट करने लई हेठ लिखे कदम हैं। टैक्स जोड़न लई कदम ने होम या इंसर्ट टैब ते क्लिक करो। ड्रा टैक्स बॉक्स ते क्लिक करो। हुण टैक्स बॉक्स नूं क्लिक करके खिंच के खिंचो। हुण असीं टैक्स बॉक्स विच टैक्स जोड़ सकते हैं। टैक्स नूं एडिट करने लई कदम। पहला कदम है जी वो टैक्स बॉक्स चुनो जिसका पाठ असीं एडिट करना चाहते हैं। दूसरा, हुण टैक्स बॉक्स टूल की फॉर्मैट टैब उत्ते क्लिक करो। तीसरा स्टैप है ग्रुप ऑफ फॉर्मैट टैब विचों ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ विकल्पों की वरतों करके असी अपनी जरूरत के अनुसार टैक्स नूं अपडेट ਜਾਂ एडिट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 जी, एक पबलिशर किवें प्रिंट किया जाता है, इसके कदम लिखो। किसी पबलिशर नूं प्रिंट करने दे हेठ दिते कदम हैं। पहला स्टैप है जी फाइल मेनू उत्ते क्लिक करो। दूसरा, प्रिंट विकल्प उत्ते क्लिक करो। तीसरा, कॉपीज़ की गिनती निर्धारित करो। चौथा, प्रिंट नाल संबंधित ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्मां दीयां सैटिंगां की चोण करो, जिवें कि पेपर का आकार, पेज ओरीएंटेशन आदि। पंजवां स्टैप है हुण प्रिंट बटन ते क्लिक करो। आस करते हाँ कि इस वीडियो को देखने तो बाद सारे विद्यार्थियों की अच्छी तैयारी हो जाएगी तो पेपर विचों वधिया अंक प्राप्त करनगे।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।